السلام علیکم ناظرین، ہمارے چینل اچھی بات کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ میں کوئی مقرر نہیں ہوں اور نہ ہی کوئی بڑا عالم، بلکہ میں ایک ادنا سے طالب علم ہوں، اور اسٹیج پر ہمارے مشرق و مربی حضرت مولانا انوار اللہ ملک صاحب دمہ برکاتہ تشریف فرما ہے۔ ان کے سامنے بیان کرنا یا ہم طالب علم کے لیے ایک سبق سنانا ہے، تو چند باتیں ذہن میں ہیں، آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، وقال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد استكمل نصف الدين فليتق في نصف الباب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، ہم تمام جانتے ہیں یہ پروگرام شادی خانے آبادی کے موقع پر منعقد کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی فطرت میں بہت سی چیزیں داخل ہیں، انہی میں سے نکاح بھی ہے، جس کے ذریعے انسان اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے اور اس کے ذریعے حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ نکاح کے بہت سے فوائد اور اس کی مشروعیت کی بہت سی وجہیں ہیں کہ کیوں نکاح کو مشروع کیا گیا۔ اس میں سب سے بڑی وجہ تو یہی ہے جو آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اس سے آدمی حلال طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے اور حرام طریقے سے بچتا ہے۔ دوسری یہ کہ اس سے مرد و عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر نکاح نہ ہوتا، یہ نعمت اللہ ہمیں نہ دیتے، تو آدمی جانوروں کی طرح، حیوانوں کی طرح جہاں جاتا وہاں منہ مارتا، اپنی خواہشوں کو پورا کرتا۔ جیسا کہ آج یورپین ممالک میں یہ طریقہ رائج ہے، اور جو لوگ ڈیجیٹل لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو بہت ماڈرن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں نکاح کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی جیسا چاہے ویسا اپنی خواہش کو پورا کرے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ اسلام کا سارا نظام درم برم ہو جاتا، اور یہ ہو رہا ہے۔ یورپین ممالک کے اندر دیکھیں، آپ کو ہزاروں بچے ملیں گے جن کا نہ کوئی نسب کا پتہ ہے، نہ کوئی باپ کا پتہ ہے، نہ اس کی ماں کا پتہ ہے، وہ ایسے ہی روڈوں پر ٹہل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نہ ان کے کھانے کا ٹھکانہ، نہ رہنے کا ٹھکانہ۔ اسلام نے نسب کی حفاظت پر بہت زور دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کر لے، شادی کرنے کے بعد فوراً وہ باہر ملک چلا جائے رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، اپنی بیوی سے ملے بھی نہ، پھر بھی اگر وہ بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے گھر کے اندر، تو اسلام کہتا ہے اور یہ دین کہتا ہے کہ یہ لڑکا اسی کے باپ کا، تاکہ وہ بچہ ضائع نہ ہو جائے، اس کا نسب ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ جس بچے کا نسب ضائع ہو جاتا ہے، جس کا کوئی باپ نہیں ہوتا ہے، معاشرے میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، کوئی اس کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، ہر کوئی اس کو حقیر اور ذلیل سمجھتا ہے۔ تو نکاح کی مشروعیت کا ان کی مقصدوں میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے
کہ نسل کی حفاظت ہو، نسب کی حفاظت ہو، اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام کی۔ اور آج یہ ماحول بن چکا ہے کہ بچے جوان ہو جاتے ہیں، شادی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، والدین اور وہ بچے خود شادی کو تیار نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے معاشرے میں طرح طرح کی برائیاں پھیل رہی ہیں، زنا عام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لیکن ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ ہمارے جو سرپرست ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ان کے بچے جوان ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی ذمہ دار ہے، اور اگر آپ کا بچہ آپ کی تاخیر سے شادی کرنے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے تو آپ کے والدین اور آپ کے جو ذمہ دار ہیں ان کو ان کا جواب قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ بہرحال نکاح یہ انسان کی فطری ضرورت ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا تزوج العبد استکمل نصف الدین، کہ جب آدمی نکاح کرتا ہے تو گویا آدھا ایمان اس کا مکمل ہو جاتا ہے، نصف الدین اس کا مکمل ہو جاتا ہے۔ اور نکاح کے ذریعے آدمی کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، وہ اپنے ایمان کو بچا لیتا ہے۔ ایک عورت ہے جو انگریزی لائن سے پڑھی ہوئی ہے، اور اس کے دل میں خیال آتا ہے، کیونکہ جو لوگ انگریزی لائن سے پڑھے ہوتے ہیں اور اسکالر ہوتے ہیں وہ اسلام پر ان کے دل میں بے جا خیالات پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ تو جب کوئی زیادہ پڑھ لیتا ہے انگریزی لائن سے، دین کو ان کا پتہ نہیں ہوتا، تو اسی طریقے سے الٹے سیدھے ان کے دل میں خیالات آتے ہیں۔ تو اس عورت کے دل میں یہ خیال آیا، اور اس یہ باتیں سنتی تھی کہ جو آدمی نکاح کر لیتا ہے تو اس کے ذریعے اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کا ایمان بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایسا تو ہو نہیں رہا ہے، ایسا دکھتا نہیں ہے کہ جو آدمی نکاح کر لے اس کے ایمان کی حفاظت ہو جاتی ہے، ایمان بچ جاتا ہے، ایسا نظر تو نہیں آ رہا کہیں۔ تو دیکھتی ہے وہ عورت کہ اس کے محلے میں ایک نوجوان لڑکا رہتا ہے جو بدکاری میں مبتلا ہے، گناہ کرتا ہے، برے کام کرتا ہے۔ ایک دن اس کی شادی ہو جاتی ہے، شادی ہونے کے بعد اس کی بیوی میکے جاتی ہے، اس کے باوجود بھی وہ غلط حرکت کرتا ہے، بدتمیزیاں کرتا ہے۔ وہ عورت اس کو دیکھتی رہتی ہے، بعد میں اس کے اولاد ہوتی ہے، اور وہ عورت میکے سے آ کر سسرال میں رہنے لگتی ہے۔ وہ عورت دیکھتی ہے کہ جب اس کی بیوی اپنے بچے کے ساتھ گھر میں رہنے لگی اور وہ میکے نہیں جاتی تو اس کا شوہر دھیرے دھیرے سدھرنے لگتا ہے اور باہر کی جو بدتمیزیاں ہیں اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر ایک دن دیکھتی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے، وہ لڑکا جو ہے جو بدتمیز تھا، وہ نماز کا پابند ہو جاتا ہے۔ کچھ دن کے بعد دیکھتی ہے کہ اس کے چہرے پر خوبصورت داڑھی نظر آ رہی ہے۔ تب اس عورت کے زبان سے بے تحاشا نکل گیا کہ میرے رسول کا کلام صحیح ہے، میرے رسول نے صحیح فرمایا کہ جو آدمی نکاح کرتا ہے وہ اپنے ایمان کو مکمل کر لیتا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے۔ تو نکاح کرنا یہ ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ اے اللہ کے رسول آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں تمام کو ہم نے بیویوں سے اور اولادوں سے نوازا۔ تو پتہ چلا کہ جس طریقے سے نکاح حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اسی طریقے سے یہ نکاح تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، تمام انبیاء کرام کا طریقہ کار ہے۔ نکاح کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کہ نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے، جو نکاح کرنا چاہتا ہے، جس کو یہ قوت حاصل ہے وہ نکاح کر سکے اور اپنے بیوی بچوں کے نفقے کو برداشت کر سکے، تو تم میں سے جو بھی یہ استطاعت رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ نکاح کرے۔ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اس لیے کہ نکاح کرنا اس کی نگاہ کو نیچی کر دے گا،
जब आदमी निकाह कर लेगा, शादी कर लेगा, तो उसकी निगाहें नीची हो जाएंगी, गैर महरम की तरफ उसकी नजर नहीं उठेगी और वो गैर चीज़ों को नहीं देखेगा, हराम चीज़ों को नहीं देखेगा। अल्लाह तबारक व तआला निकाह की बरकत से उसकी नज़र की हिफाजत फरमाएंगे। इसलिए कि नज़र, ये निगाह जो है, बुरी निगाह, ये ऐसा तीर है शैतान का, जो आदमी बुरा नज़र से किसी को देखता है तो शैतान का खतरनाक तीर उसके ज़हन व दिमाग में असर करता है, जिसकी वजह से वो बुराई से करीब हो जाता है और अंदेशा होता है कि बुराई में मुब्तला हो जाए। तो जब आदमी निकाह कर लेता है तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसर, कि निकाह करना निकाह की हिफाजत का ज़रिया है, व अहसनु लिलफ़रज, और शर्मगाह की हिफाजत का भी ज़रिया है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो आदमी मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, मैं मोहम्मद उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आदमी मुझे ज़बान की ज़मानत दे और अपने शर्मगाह की ज़मानत दे, तो मैं मोहम्मद उसे जन्नत की ज़मानत दूँगा। तो ये निकाह करना, इससे शर्मगाह की भी हिफाजत होगी और निकाह की भी हिफाजत होगी। तो हमें निकाह पर जोर देना चाहिए और इसको फैलाना चाहिए, आम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी निकाह का एहतमाम करना चाहिए। ऐसा ना हो कि बस इंतज़ार में रहें और गुनाहों में मुब्तला होते रहें। और निकाह का असल मकसद, एक अहम मकसद जो है, वो ज़िंदगी में सुकून हासिल करना है। इसलिए कि कोई आदमी तन्हा ज़िंदगी में, दुनिया में ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे, जन्नत में भी उनको अकेलापन महसूस हुआ और वो घबराने लगे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं में से हज़रत हव्वा को पैदा किया और उनका निकाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किया और उनके बेचैनी को, उनके बेइस्तराबी को दूर किया, उनके तन्हाई को दूर किया और आपस में ज़िंदगी गुजारी। तो दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए तन्हाई काफ़ी नहीं है, बल्कि सुकून के लिए रिश्ते में बीवी का होना और ज़ौजा का होना भी ज़रूरी है। जब आपकी शरीक हयात होगी, आपके हर दुख दर्द में शरीक होने वाली होगी, आपके गम में शरीक होने वाली होगी, तो फिर आपकी ज़िंदगी इत्मीनान के साथ, हंसी खुशी के साथ गुजरेगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, कि अल्लाह की निशानियों में से ये है कि अल्लाह ने तुम्हारे में से तुम्हारी बीवियों को बनाया, लितस्कुनु इलैहा, ताकि उसकी तरफ तुम सुकून हासिल करो, उसके ज़रिए से राहत हासिल करो और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बना। वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, और अल्लाह निकाह के ज़रिए, जब कोई निकाह करता है तो उसके ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर देता है, मवद्दत पैदा कर देता है। लेकिन आज हर आदमी शादी के बाद ये शिकायत करता है कि हमारी बीवी ऐसी है, हमारे शौहर ऐसे हैं, ये ऐसे नाफरमान हो, ऐसे नाफरमान है। तो इसकी वजह यह है कि हम शादी से पहले ये हुकूक पता नहीं करते कि शौहर के हुकूक क्या है और बीवी के हुकूक क्या है, शौहर के बीवी पर और बीवी के शौहर पर हुकूक क्या है। सहाबे किराम का ये तर्ज अमल था कि जब कोई भी अमल को शुरू करते हैं, मसलन तिजारत करना होता या कारोबार करना होता या निकाह करना होता, तो पहले उसके मसाइल को समझते ताकि उसके मुताबिक, शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। लेकिन हमारा ये हाल है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उससे पहले न मसले को जानते हैं और न सही शरीयत को जानते हैं। मिसाल के तौर पर अभी लोग हज करने जा रहे हैं, नाम आ गया, पैसे भर लिए और हज को चले गए, कुछ पता नहीं किस तरीके से हज करना है, क्या क्या मसले हैं, क्या करने से हज फासिद हो जाता है, क्या करने से हज सही होता है, कुछ मालूम नहीं, बस डायरेक्ट हज करके आ गए और हाजी साहब कहलाने लगे। तो ऐसा नहीं है, बल्कि हर अमल के अंदर हमें सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम उस अमल को सही तरीके से कर सकें। आज जो हमारे अंदर, हमारे रिश्ते में जो दरार है और मोहब्बत पैदा नहीं हो रही, उसकी वजह यही है कि न बीवी को शौहर के हुकूक मालूम है, न शौहर को बीवी के हुकूक मालूम है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला जो खुतबे में आयत पढ़ी जाती है उसमें बार बार डराया जाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ईमान वालो अल्लाह से डरो। जब आदमी अल्लाह से डरेगा और अल्लाह के तरीके के मुताबिक, अल्लाह के बताए हुए, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीके के मुताबिक चलेगा तो अपनी बीवी के हुकूक को पूरे करेगा। मैं चंद तरीक़े आपको बताता हूँ सुन्नत और शरीयत की रोशनी में। आप अगर इस अमल को फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ और अपनी बीवी के साथ खुलूस के साथ गुजरेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी को अपने हाथ से खाना खिलाया करते हैं। कभी कभी हमें भी इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए ताकि आपस में प्यार और मोहब्बत बना रहे और ज़िंदगी पुरसुकून।
हम शर्माते हैं कि अरे बीवी को कैसे खिलाएं। ऐसा नहीं, खाने बैठे साथ में एक लोकमा बीवी के मुंह में डाल दें, वो आपके मुंह में डाल दें, इंशाअल्लाह मोहब्बत पैदा होगी। ये सुन्नत है, ये तरीका अल्लाह के रसूल ने बताया हमें, अपनी ज़िंदगी में अमली नमूना करके दिखाया। इसी तरीके से अपनी बीवी के साथ दिल लगी करें, हंसी मजाक करें, खेलें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के साथ, अज़वाज मुतहहरात के साथ दौड़ लगाया करते थे और उनके साथ दिल लगी किया करते थे। तो हमें भी चाहिए कि कभी वक्त निकाल कर उनके साथ बैठें, दिल लगी करें, खेलें, हंसी मजाक करें, ताकि हमारे आपस की मोहब्बत और मुआद्दत के अंदर पुख्तगी पैदा हो और पुरसुकून ज़िंदगी। इसी तरीके से अपनी बीवी के पेशानी पर बोसा दिया करें, इससे आपकी बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में भी अपने बीवी को बोसा दिया करते थे, और ये मसला समझाने के लिए कि बोसा देने से रोज़ा नहीं टूटता, और ये भी समझाना था कि इससे बीवी के अंदर मोहब्बत पैदा होती है। लेकिन अगर रमज़ान में बोसा देने से ख्वाहिशात के भड़कने का खदशा हो तो फिर इसकी इजाज़त नहीं। बताना मकसूद ये है कि आप अपनी बीवी आप सुन्नत के मुताबिक चलेंगे, अल्लाह के रसूल के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक चलेंगे, तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी पुरसुकून गुजरेगी। इसी तरीके से आप अपनी शरीक हयात का सर अपने गोद में रखें, उनका सर अपने गोद में रखें, या कभी अपना सर उनके गोद में रखें, और एक दूसरे के दर्द को बांटें, उनकी बातें सुनें, आप अपनी बातें बताएं कि आज मेरे साथ ये मसला है, ये मसला है। जब आप एक दूसरे के गम को बांटेंगे, एक दूसरे की बात को, उनके जज्बात को, उनके दिल की कैफियत को समझेंगे, तो फिर आपस में मोहब्बत पैदा होगी, और एक दूसरे को समझेंगे तो इंशाअल्लाह हंसी खुशी के साथ रहेंगे। और औरतों से और बीवियों से एक बात ख़ास तौर से अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर वो चाहती हैं कि उनका शौहर से खुश रहे और उसके साथ मोहब्बत के साथ रहे, तो उसको ये करना चाहिए कि वो शौहर की इज्जत करे, शौहर का कहना माने, उनका इकराम करें। जब आप उनको इज्जत देंगे, उनके साथ इकराम से पेश आएंगे, ऐसा ना है कि आपके शौहर के वालिद खड़े हुए, उनकी बहन खड़ी हुई, उनकी माँ खड़े हुए, उनके सामने में आप उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, डांट रहे हैं, उनकी बात नहीं मान रहे, तो फिर आपके शौहर आपसे बदजन होगा और आपसे जो है आपके साथ वो कहीं और चक्कर चलाना शुरू कर देगा। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका शौहर आपके साथ रहे, आपके साथ मोहब्बत कायम करें, तो आप उनको इज्जत दें। ये तमाम बातें मुख्तसर आपके सामने अर्ज़ की गई, इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम की ज़िंदगी में बेहतरीन एक मौका अल्लाह तबारक व तआला इनायत फरमाएगा, और फिर हम हंसी खुशी के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। देखिए, निकाह अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के रसूल ने नमाज के बारे में यह हुक्म फरमाया कि नमाज में जब जाओ मस्जिद की तरफ तो ठहर ठहर कर जाओ, भाग कर ना जाओ। लेकिन निकाह के सिलसिले में क्या फरमाया कि जैसे ही जवानी आ जाए फौरन निकाह कर लो, और ताकि तुम गुनाहों में मुब्तला ना हो जाओ। तो आज के इस पैगाम, इस मजलिस का खुलासा ये है कि जो हमारे माशरे में नौजवान हैं, उनकी शादी की फिक्र की जाए, उनके वालिदैन को ये फिक्र होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कहीं मेरा बच्चा गुनाहों में मुब्तला ना हो जाए और मेरी पकड़ क़यामत के दिन ना हो जाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मुझसे टूटी फूटी बातें हुई और उसमें जो गलतियाँ खामियाँ हुई, उस पर अल्लाह माफ़ फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।